салом ба бинандагони барномаи бостоби андеша. дар ин барнома суҳбате дорем бо шоири ҷавон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, муаллифи маҷмӯаи ҳамболи турнаҳо бузургмеҳри баҳодур. хеле хуш омадед ба барномаи мо. воқеан мо як иқдоми наҷиби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҳамесола мушоҳида мекунем, ки бо аҳли зиёи кишвар мулоқот мекунанд ва маҳсули ин мулоқотҳо ҳамеша андешаҳои хубу хотирмони аҳли зиёи кишвар ҳаст, эҷодиёти навбанав ҳаст баҳри бунёдкориву созандагӣ. ва соли гузаштаам шумо як суханроние доштед, як ифтихори бузург буд, ки дар маҳзари пешвои миллат ба унвони як ҷавони соҳиби истеъдод ва як шоири ҷавон суханронӣ доштед. ба назари худи шумо ба унвони як навқалам ё шоири ҷавон дар замони соҳибистиқлолӣ нақши як зиёӣ чи аст? ҳамеша нафароне ки тафаккурашон рушд карда буд, нафароне ки фикрашон воқеан ҳам барои оянда ва ба атроф, ба табиат, умуман ба тамоми падидаву зуҳуроти дунё, ҷаҳон, замину, замону осмону ҳавову боду ҳаво умуман назарашон дигаргуна буду мехостанд уна биомӯзанд, унҳо машъал ба даст мештанд, машъалафрӯзи ҳамун ҷомеа мештанд. ё ба ёд биёрем ҳамун қиссаи Данкоро, қиссаи Данкои Максим Горки. ӯ дар он як бешаи торике ки инсонҳо унҷо ҳамқавмони худаш, ҳамзотони худаш унҷо дар зулмот мондаанд, дар беша дилашро мекунад, чароғ мекунад ва ҳамун аз паси ҳамун рӯшноӣ дили Данко ҳама раҳ мегарданд, мераванд сӯи рӯшноӣ. бибинед, ин ҳамун як рамз аст, яъне ки аслан ин чизи табиӣ аст ва аз ин чиз ҷои гурез ҳам низ рӯшан аст, ки на ҳама зиёӣ мешавад ва на ҳама рӯшанфикр мешавад. ҷои устод лоиқ ҳам хуб ишора мекунанд, халқ бефарзанди оламгир нест, яъне ки фарзандони барӯйманди миллат метавонанд рӯшан кунанд фардои ҷомеа. ва дар ҳамин замина таваҷҷӯҳи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам ба рӯшанфикрон бесабаб нест, зеро маҳз унҳо метавонанд на танҳо як соҳаи масалан адабиёт ё соҳаи фарҳанг, мусиқӣ, шашмақом, не, унҳо метавонанд тамоми соҳаҳои такон бахшанд. як зиёӣ метавонад фикри як нафаре ки як нафара нисбат ба як фанни дақиқ дигар кунад, чун вай медонад асоси ҳамун фан чи аст. барои ҳамин ҳам вақте ки зиёӣ гуфтем, бештар одат шудааст ки мо танҳо шоирон, нависандагон, адибон, санъаткорона пеш назар меорем. Не, як табиб ҳам метавонад зиёӣ бошад, ё ки як масалан кулол, як нафаре ки бо ҳунарҳои мардуми он ҳам метавонад зиёӣ бошад. ба ҳамин хотир зиёӣ будан, агар ба маънои кӯчактараш бигирем, ҳамин шумо агар 4 фарзанди худтон ба хондан тарғибу ташвиқ кунеду унҳо бихонанд, ин ҳамун аллакай як фаъолияти рӯшанфикрии шумо аст. ба ҳамин хотир имрӯз нақши рӯшанфикрон, нақши зиёиён дар ҷомеаи мо бисёр ҳам бузург аст, чун аз паси сухани онҳо одамҳо сухан мекунанд, аз паси онҳо мераванд. хуб, бузургмеҳр, мулоқоте ки шумо доштед дар кохи Наврӯз дар маҳзари пешвои миллат ва суханронӣ ҳам доштед, мулоқот бо зиёиён буд дар соли 2017, соли гузашта ки соли ҷавонон буд. ва ҳамчунин имконият барои шумо фароҳам оварда шуд, ки бо пешниҳоди ҳамин маҷмӯа ба узвияти иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шомил шавед ва айни ҳол ҷавонтарин узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҳастед. бигӯед, ки ин вохӯрӣ ва ин суханронӣ дар ҳаёти эҷодии шумо чӣ таконе бахшид? мо бо пешвои миллат дар бисёр чорабиниву вохӯриҳо бевосита аз дар суҳбаташон қарор доштему бо онҳо дар робита ҳам будем, аммо бевосита суханронӣ кардем дар ҳамун 20 марти соли гузашта, соли 2017 дар кохи Наврӯз воқеан ҳам. ва албатта боиси ифтихор буд ба он хотир, ки дар он ҷо ман набудам, яъне ки ман бояд аз номи тамоми ҷавонҳо баромад мекардам. медонед, зиёда аз рӯи маълумоти оморӣ наздик ба 70% қишри ҷомеаи моро ҷавонон ташкил медиҳанд. пас маълум мешавад, ки ман унҷо аз номи шояд миллионҳо ҷавоное ки дар Тоҷикистон ҳастанд то 30 сола, 35 сола, ман бояд аз номи онҳо баромад мекардам. ин масъулияти бузург буд ва ҳамин масъулияти бузурга эҳсос карда истода унҷо мо баромад кардем, шеър хондем ва баъзе пешниҳодҳои ҷолиби худи сарвари давлатро ҳамунҷо шунидем. мисли як муаллиме ки аз нуқсу камоли талабагонаш
از کمالشان میبالد و از نقصشان دل میفشارد، مثل همون هم به شش مقام، هم به تئاتر، هم به شعر و شاعری، هم به تلویزیون، به تمام ساحه ها کم کم مرور میکردند. برای من خاطرمان بود که یک نفر واقعا هم میتواند برای رشد چندین ساحه ها تکان بخشد، چون بارها ما یاد میکنیم که نقش شخصیت های بزرگ همیشه در رشد جامعه ماندگار بوده است. شماشون گفتید که یعنی همیشه باید انعکاسگر آرمان های ملی باشد. من فکر میکنم که اهل قلم هم باید که در این صف از همه پیشگامتر باشند، چون مثلا مجموعه شما رو میخوانیم، همبال ترنه ها، شعرهای شما، موضوع و محتوای شعرهای شما سرشار از عشق، محبت، صداقت به یار، دیار و سرزمین، به مادر هست. ارزش های چون استقلالیت، وحدت که ما هم زاد استقلال هستیم و همزاد وحدت هم گویم اگر خطا نمیکنیم، در تأثیر ایجادیات یک نفر شاعر جوان چگونه است؟ وقتی که ما صاحب استقلال شدیم از بسیار چیزها رها یافت، مخصوصا از سنزور. گفتن یک مفهوم که حتما مثلا شما اگر کوچکترین شعر از یک چیزی که خردترین اگر میگفتید یا حتی رسم و رسم میکشیدن، باید از نظر یک کمیسی معین میگذشت، بعدا پیشنهاد مردم میشد. اما امروز یک فضای آزادی است که شما میتوانید هر چیزی که چکیده خامتون هم توسط اینترنت هم توسط دیگر واسطه ها میتونید آزادانه بیان کنید. یعنی که آزادی بیان، آزادی سخن به وجود آمد که این مهمترین رشد، مهمترین نشانه رشد یک جامعه متمدن بوده است. چون که ادبیات، فرهنگ در یک خالیگاه، در یک بنبست، در یک زندان به وجود نمی آید، آزادی را میخواهد. مخصوصا شما اشاره کردید به شعر و شاعری. شعر اصلا محصول آزادی است. وقتی که شاعر آزادانه به پدیده و ظهورات هم منفی هم مثبت جامعه نظر خودش بیان میکند و از اونها برداشتش برای مردم میرساند، یا که از یک قهرمانی، از یک ساختمانی بزرگ، از یک قهرمانی یک شخصیت ها یا از یک پیشروی جامعه به وجد می آید و میخواد درباره اون چیزی بگوید، در اون حالت اگر کسی به اون مانع شود یا یک جنبه این آن جنبه منفی این آن جامعه اگر به اون مانع شود، پس برای تاریخ، برای آیندگان ما معلومات پر قیمت یا یک کارنمایی های امروزی جامعه ما رو، مردم خودمون رو دسترس کرده نمیتونیم. یعنی که ملت از امروزی خودش وقتی که میدونید وقت که گذشت الکی تاریخ با مثلا امروزی ما همین لحظه که ما نشستیم پگاه الکی این به تاریخ مبدل می‌شود. اگر همین لحظه شاعر، همین لحظه یک مورخ اگر ثبت نکند یا که تلویزیون در خزینه رادیو اگر ثبت نشود، همین تاریخ فراموش می‌شود، همین سخن‌های ما برباد می‌رود. یعنی که ببینید به همین خاطر و آزادی سخن بسیار چیزی مهم بود که ما به دست آوردیم. و در برابر این چاپ کتاب‌ها، ترجمه اون، مثلا امروز ببینید شما توسط اینترنت میتواند شعر شما را از امریکا بخوانند، از فرانسه بخوانند، چون فارسی زبانان دنیا موقع و شمارهشان بسیار است. اونها میتونن از دلخواه کنج کنار دنیا شعر شما را بخوانند یا یک خبری که شما، اطلاعاتی که شما پخش میکنید بخوانند و نظرشان را بیان کنند. این چیز بسیار چیزی مهم است. امروز شعر ما را میتونن جهانیان بخوانند، یعنی فضای مجازی رو میاریم به فضای مجازی که امکانیت ها رو برای نوقلمان و شاعران جوان خیلی زیاد کرده است. شعرهای شما مثلا با زبان آلمانی، با زبان انگلیسی، روسی و ازبکی ترجمه شدن. چندین شعرهای شما و از چندین هم مسلکان شما شاعران جوان نیز هم در سامانه ها و مطبوعات های جهانی روی چاپ آمدن. و ما سال گذشته بود، به فکرم سال 2016 بود، انیقترش سال 2016 با پیشنهاد علی ضیا و دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در تاجیکستان همایش بزرگ شاعران حوزه نوروز برگزار کردید. تأثیرات شما از این ملاقات، شما با چندین شاعران همزبان و شاعران گوناگون حوزه نوروز از نزدیک آشنایی پیدا کردید. استقلالیت باز هم امکانات فراهم آورد که ما از ایجاد و اندیشه های سازنده فارسی زبانان دنیا هم آگاه باشیم. از جمله مثلا ده ها، صدها، هزاران مردم افغانستان و ایران، تاجیکستان در امریکا، در فرانسه، در انگلیا، در تمام دولت اروپا و بیرون از آن در دیگر منطقه دنیا سکونت دارند. اونها جمع آمدند. ببینید در همون همایشی که شما یادآور شدید با اونها البته ما هم رابطه داشتیم، بعضی مبادله اندیشه، مبادله افکار کردیم با اونها. و یک چیزی که
برای من باز هم تاثیر کرد، برای من واقعا هم فراموش نشدنی بود. همین توسط فرهنگ، توسط ادبیات معرفی کردن ملت بود. میدونید اصلا سوال به میان میآید که چرا محض ملت ما رسالت دار شد، رسالتمند شد که ادبیات پیش برد. یعنی که ما به ادبیات چی دادیم و ادبیات به ما چی داد. این بسیار چیزی مهم است. ادبیات اگر گریم برای ملت ما چی بود و چی داد، ادبیات برای ما فراتر از ادبیات بوده است. ببینید ما توسط ادبیات علم را هم گفتیم، منطق را هم، فلسفه را، موسیقی را، حکمت، نجوم، یعنی که ستاره شناسی، تمام فن‌های یا که جنین شناسی، همه فن ما گفتیم توسط شعر. این چیز البته در نظر اول شاید یک چیزی ساده میتوبد، اما توسط نظم، توسط شعر گفتن علم نه در همه ملت هست. این همین ملت ما هست. ملت ما وظیفه دار بود، رسالت دار بود که من فکر میکنم این رسالت نیست که ما خود ما به دوش گرفتیم. این یک سرشته است، یک رسالتی است که از ازل به ما، از روز الست اگر گوییم، به ما همین چیز به دوش ما واگذاشته شده بوده است. چون ببینید بیدل استاد رویدکی سر میکنیم، تمام بزرگان ما علم توسط شعر گفتند. مثلا شاهنامه، اگر عادی ترین مثال همین شاهنامه است. در شاهنامه از شروع میکنیم از علم هندسه، علم تاریخ، علم نجوم، تمام علم ها در اونجا ظهور یافته است در یک شاهنامه، در یک اثر، در 60,000 بیت. مثلا اگر از نظر علمی تاریخ به شاهنامه نزدیک شویم، تمام تاریخ نه تنها تاریخ عجم بلکه تاریخ دنیا در اونجا ظهور یافته است از پیدایش آدم. البته بعضی جهت های اساطیری، یعنی که میفولوژی این اثر هم بلند است، ولی یگانه سرچشمه که برای آموختن تاریخ خود ما مراجعت میکنیم باز هم شاهنامه است، چون در اون شاهنامه قدیمترین سرچشمه ها از جمله کارنامه اردشیر بابکان، یادگاری بزرگمهر و درخت اسوریک و ده ها اثرهای قدیمترین دوره ساسانی در همین شاهنامه مجسم یافته است. پس معلوم می شود که ادبیات برای ما هم علم بوده است، هم فرهنگ بوده است، هم فلسفه بوده است. به همین خاطر من در همین ملاقات ادیبان حوزه نوروز به همین چیز بار دیگر اعتمادم، باورم افزود که ما می توانیم امروز هم فردا هم توسط همین ادبیات که برای ما همه چیز بوده است به تمام جهانیان خودمان معرفی کنیم و بگوییم که چنین یک ملت بزرگ و متمدن ارزی وجود کرده است و امروز هم ارزی وجود میکنه. خب بزرگمهر، چون از فضای مجازی آگاه هستیم، امروز گروه های خیلی زیاد هستند که در آن شاعران شعر می نویسند به اصطلاح نوقلمان و تعداد زیادی جوانان صاحب استعداد هم هستند که شعرهای خود را می نویسند و موضوع و محتوای شعر آنها برای ما و شما علاقه معلوم است. خب نظر شما به شعر آنها و موضوعهای آنها به هم مسلکان خودتان چگونه است؟ پوشکین نتیجه جستجوی 200 ساله ادبیات روس بود. پس از همین سخن میتونیم بفهمیم که برای به وجود آمدن یا که ظهور کردن، پدید آمدن یک شاعری که شعرش واقعا هم ماندگار است و واقعا هم برای معین و روشن کردن تاریخ و فرهنگ و حکمت یک ملت خدمت میکند 100 ساله ها لازم بوده است. به همین خاطر البته من در شبکه‌های اجتماعی جوانان از جمله همسین سالان خودم و از خودم خردسالتر دانشجویانی که اونجا شعر خودشون پیش مردم و پیش روی مردم میگذارند، من اظهار خرسندی میکنم که واقعا هم کام مردم ما با سخن برداشتند، چون که در همون گروه ها، در همون شبکه‌های اجتماعی میبینم زیاد از 100 هم زیادتر، مخصوصا در روی خط دوستانی من هستن نفرانی که تنها شعر می نویسن یا که یک حکایه می نویسن یا که سخنهای حکمت آمیز جمع میکنن اونجا میکارن. این دلالت از آن میدهد که نسل امروز، یعنی نسل دوران صاحب استقلالی، نسبتی شعر و فرهنگی والا به توجه نیستند. پس معلوم می شود که همین امروز نوجوانان و نورسانی که امروز در فضای مجازی و در روزنامه و مجله های گوناگون شعرشون چاپ میکنن، این همون یک دلبستگی قدیمی و ازلی مردم ما به شعر بوده است. سخن و همین مناسبت جوانان ما به ادبیات وادار میکند که
آداب و اخلاقشون سطحش بلند شود. سخن همیشه انسان رو به نیکی هدایت میکند. همین برای ما کفایت است که ادبیات ریشش که ادب است، ریشش که آداب است، اخلاق است. اونها که اونس میگیرن با ادبیات، اونس میگیرن با شعر، حتما برای نیک هدایت میشوند و اخلاق حمیده و سطح آدمیت اونها بلند میرود. خب در برابر ایجاد شعر و مشق شعر کردن به اصطلاح و چاپ شعرها، باز شما کارهای روزنامه‌نگاری هم میکنید. در روزنامه جمهوریت به عنوان سرمتخصص فعالیت میکنید و پیشتر هم در مجله خیلی مشهور و سیرخواننده استقبال مقاله های شما، شعرهای شما، مصاحبه های شما روی چاپ می آمدن. خب فعالیت روزنامه‌نگاری شما چگونه شد؟ به تاریخ ادبیات معاصر ما نگاه کنیم، شروع از استاد عینی تا استادان لایق و گلرخسار و بازار، فرزانه و رستم وهابزاده، همه در دیگ همین مطبوعات اصلا پخته رسیدند. یعنی که اونها اول وقتی که دانشگاه ختم کردند یا به رادیو آمدند یا به یگان مجله سری کار آمدند یا روزنامه و هفته‌نامه ها. یعنی که اول اونها در مطبوعات پخته شدند. میدونید یک ویژگی به خودش خاصی مطبوعات همین است که شما را از هر جهت زیرک میکند. چون روزنامه‌نگاری شما را به بسیار وظیفگی وادار میکند، چون که شما با یک ساحه فرهنگ محدود نباید باشید. چون شما روزنامه‌نگار هستید، یک نفر میاد خواهش میکند که درباره اقتصاد مطلب بنویسی، یا از جای کار از طرف رهبریت سفارش میشود که درباره یک موضوع سیاسی مطلب نوشته باشید. شما هم در سیاست هم در اقتصاد، پس شما باید برای آنکه با یک نفری که در سیاست نقش دارد مصاحبه کنید، باید حداقل مفهوم های اساسی ترین سیاسی را بیاموزید، یا که اساسی ترین مفهوم و پدیده های اقتصادی را بیاموزید و از نوگانی های تازه ترین اقتصادی آگاه باشید. ببینید یعنی که شما هم در اقتصاد هم در سیاست هم در علم باید خودتان هوشیار کنید. برای همین هم اکثر ادیبان ما، استاد عینی هم نخستین مقاله هایشون، مقاله هایی که برای زنده ماندن یک ملت، برای از نابود شوی رها یافتن یک ملت با نام تاجیک، اساسا توسط مطبوعات استاد صداشون رو بلند میکردند. یعنی که مطبوعات در روزگاری، در زندگی و فعالیت و آثاری یک روشنفکر، یک ضیایی، امروز هم همون رسالت خودش، نقش خودش بازیده ایستاده است. خب ما توسط البته وسایل اخبار عامه پیوسته مشاهده میکنیم که شاعران جوان بیشتر دستگیری مییابند، مجموعه آنها تازه به تازه نشر میشوند، اشعار آنها خیلی اشعار خوب و خوشمضمون و خواندنی هست و این هم توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با این قشر جامعه، یعنی قشر جوانان صاحب استعداد هست که برای رشد استعدادهای آنها شرایط‌های خوب را فراهم می‌آورد. و همبال ترنه‌ها نخستین مجموعه شما، نخستین مجموعه شعری شما هست که از طرف نشریه استقلال روی چاپ آمد با پیشگفتار منقد، ادبیات شناس و شاعر، سرمحرری مجله صدای شرق رستم وهاب. خب موضوع و محتوای شعرهای شما سرشار، چون که در بالا هم گفتیم، سرشار از عشق و محبت و صداقت هستند. دستگیری همین گونه جوانان و تاریخی چاپ نخستین مجموعه شما، نمونه های شعری من و چندین نفر همسین سالان من که با ایجاد مشغولند به زبانهای گوناگون ترجمه شد و همین الکی در اتفاق نویسندگان تاجیکستان یک مرکز هست، مرکزی ترجمه که رهبریش رو به حسن نظام قاسم بر عهده دارد و توسط همین نهاد ترجمه شدنی شعرهای ما به زبانهای گوناگون، مخصوصا زبانهای انگلیسی و روسی و ازبکی، دلالتگری آن است که واقعا هم امروز در ترغیب و هوسمند کنی همین جوانان ایجادکار، هم اتفاق نویسندگان و هم نهادهای فرهنگی کمر همت بستند. مخصوصا در روزهای ادبیات و صنعت تاجیکستان در ازبکستان که در تاشکند برگزار گردید، یک مجموعه شعری ما جوانان که با نام همزمان چاپ شده بود، اونجا همه شعرهای ما را به زبان ازبکی ترجمه کردند و در تاشکند برده در همون روزهای ادبیات و صنعت تاجیکستان به نمایش گذاشتند و بهای خوب هم گرفت. همین الکی نشانگری آن است که واقعا هم
توجه نهادهای داخلدار اجتماعی و فرهنگی برای جوانان ایجادکار افزوده است. سال 2016 با البته با همت و یاری بی‌دریغانه معلم عزیز من لطفت کنجی و همین کتابچه هندبال تورنه ها روی چاپ آمد و بعد همین چاپ کتاب در اطراف این کتاب بعضی تقریص ها و مقاله های علاهیده چاپ شد و سال 2017 یعنی که سال گذشته توسط همین کتابچه ما رو به عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفتند. ساعتی خانه ما ویران است، مادرم به ساعت، مادرم به تقویم، سرحسابی همه تاب و تبش می داند. از رهی رفتن و باز آمدن شمس خدا، رفتن و آمدن روز و شبش می داند. از رقم‌های سراپا موهوم، از حسابی همه سود و زیان، روز میلاد مرا می داند. ذاتن و فلسفه زندگی را می داند که برای دیگران زیستن است، به ساعت، به تقویم. همچون موهای سرش روزی او اسپید است، به دلش اقربکی امید است، ساعتی مادر من خورشید است. خب چنانکه که گفتید نمایش البته کتاب‌های شما در شهر تاشکند بود و امروز خوشبختانه که با واسطه البته سامانه‌های اجتماعی و در مجموع رابطه تکنیک و تکنولوژی جهانی معاصر شعر ما با عنوان شعر جهانی معرفی می شود. بله. خب از نظر شما این چگونه است؟ چطوری که من در بالا هم ذکر کردم ما عاشق ادبیات بودیم و همین دلبستگی یگمرینه ما و ذاتی ما به ادبیات بوده است که خارجیان بزرگترین شخصیت های کشورهای خارجی روی آوردن به همین ادبیات بزرگ، مخصوصا آن دینوی فرانسوی، گیوته آلمانی، آرتور آربری انگلیستانی، تالستوی و پوشکین روس به همین ادبیات در مجموع به ادبیات شرق و ادبیات عجم روی آوردند، بهره ها بردند و حتی تقلید هم کردند. حتی گیوته ترانه می نویسد، حتی گیوته با اشک ششقطار ترانه می نویسد که ای حافظ کاش من همزمان تو می بودم و همزمان تو می بودم، مرید و شاگرد صادق تو می بودم و خاک و گرد دامن تو را به چشم توتیا می کردم. گیوته که یکی از شاعران بزرگترین شاعری مثلا نه تنها آلمان بلکه اروپا شناخته می شود، چهره بسیار هم روشنی اروپا محسوب می یابد، چنان یک عاشقانه به حافظ مهر می ورزد و اون را می آموزد، ترجمه می کند، می خواند و با تمام نیرو کوشش می کند که زبان تاجیکی فارسی را بداند. این البته حتی به نزدیک یک مقاله خواندم آن دینوی یک بانوی بسیار هم روشنفکر که هم شاعر و هم نویسنده هم عالم بوده است در فرانسه وصیت کرده است که بعد مرگ من برای من یک مقبره سازد که مثل یک مقبره های شرق، مثل مقبره آل سامان که در بخارا امروز هم نهفته است، مثل همون یک مقبره سازد که اون گلکاری و گچکاری و من با یک معماری با صنعت معماری شرقیانه آراده داشته باشد و همونجا من دفن شوم. ببینید آن دینوی یک که اون را با نام تخلصی بانوی ادب در فرانسه میشناسند، به ادبیات ما چنین یک عاشقانه عشق می‌ورزد و ادبیات ما را میپرستد، میآموزد، دوست می‌دارد و همین مناسبت همینها الکی یک شاهد گویا است که ادبیات ما ادبیات جهانی است. یا که ترجمه می‌بینید در همین 5 سال اخیر از همه زیادتر مثنوی معنوی مولانا در آمریکا بیشتر چاپ شده است در ردیف شکسپیر، در ردیف بزرگترین نویسنده اروپا در آمریکا زیادتر چاپ شده است. این همین توجه همینا از یک طرف اگر جهانی بودن ادبیات ما را اگر فهماند، از طرف دیگر این یک دلیل گویا است که هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگاری وصل خویش. واقعا از جهانی گشتن ادبیات ما خدمت‌های شایسته دولت حکومت جمهوری تاجیکستان علاوه خصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است، چون اعلان گردیدن 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی، 800 سالگی مولانا جلالالدین بلخی، گرامی داشتی امام اعظم و 600 سالگی مولانا جامی و همایش و سیمپوزیوم ها اطراف شعر و شخصیت آنها باز هم نام آنها را در عرصه جهان میان دولت های متمدن عالم معرفی می کند. این توجه پیشوای ملت به اهل ضیا باز هم برای ما نسل دوران صاحب استقلالی راه روشن است برای فردا.
خاطررسان میکنیم که صحبت داشتیم با بزرگمهری بهادر، شاعر جوان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در همینجا برنامه ما با پایان میرسد. همیشه سربلند و پیروز باشید.